Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Allahumma rabba azalatul salatul qashar. Wa ba'athu maqama maqamadul azal. Istawu lis-salah yarhamukumullah. Istawu wa'tadilu wa tarasu. Astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana azbaka min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ilahi anta maqsudi ridhak. Salli farada syahr barat. Astaghfirullah. Allahu akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika. La ilaha ghairuka. Wajjahtu wajhi lil ladzi syarika inna salati wa nusuki la syarika lahu. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ba'id baina khatana wa musyrik. Allahumma naqil min khatana. Rabbi wazina إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم نقل من ربي وزينا نشكر نعمتك ودخلنا برحمتك ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر رب اغفر لي وارحمني الله أكبر الله أكبر التحيات والمباركات الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى من أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر رب اغفر لي الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات والصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صليت على سيدنا محمد وعلى آله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما باركت على سيدنا محمد وعلى آله اللهم إنك اللهم إني أعوذ بك من السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا سبحان الله. سبحان الله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا الأذى واصرف عنا البلاء والوباء. اصرف عنا الأذى واصرف عنا البلاء والوباء. اصرف عنا الأذى واصرف عنا البلاء والوباء. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala yang telah mengumpulkan kita dalam rumahnya yang mulia. Dan dengan itu jangan lupa kita beriktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku niat i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah. Mudah-mudahan sepanjang kita berada dalam rumah Allah ini, kita dikurniakan pahala i'tikaf. Ya para jemaah sekalian, seperti biasa marilah kita mulakan pengajian kita Al-Hikam kita dengan kita memohon ampun kepada Allah, beristighfar dan kita mengulangi akan kalimat tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, dan kita mengingati kembali nama Allah, Allah, Allah. Marilah kita khusyukkan hati kita pada Allah, lupakan segala ingatan dunia kita dan tutup mata zahir kita dan buka mata hati kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-athhar wa ashabil abrar ajma'in wa ila hadratis sultan awliya was salihin Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrul aziz wa amadana Allah bi imdadi wa anasana bi harakati wa nafa'na bi barakati wa ila hadrati ahli silsilati tariqatil qadiriyah wa khususan Syekhna Mursyidna Rabituna Sina fi ibn Muslim Abdul Qadir منصور إلى قادر جلال المغداني شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بقوله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال في قلبه الله فنصره معين في الدارين هو الله فاغفر لنا يا الله 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 Allah 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 Allah
Allah, 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 Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuhal arifin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa'fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana, a'tina mahabbataka ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah mengumpulkan kita dalam rumahnya, Masjid Al-Istighfar. Kepada mereka yang di rumah pun syukur pada Allah kerana dikurniakan Allah masa untuk sama-sama kita mengikuti pengajian kitab Al-Hikam. Para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua yang dipanjangkan umur, dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan semua kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala. Malam ini merupakan malam pembukaan kita untuk mengadakan pengajian majlis ilmu dalam Masjid Al-Istighfar. Ya, setelah hampir 1 tahun kita tak ada majlis ilmu di dalam masjid. Tapi syukurlah, sikit demi sikit kita sudah ada dapat kebenaran untuk kita adakan majlis ilmu dalam rumah Allah ini. Alhamdulillah. Jadi dengan kita pembukaan pengajian kita malam ini merupakan sebagai kita katakan keberkahan, dapat kita mulakan balik pelajaran kita. Tapi semuanya sudah berubah, ya. Tak dapat macam kita awal-awal dulu penuh masjid, ya. Dapat kita rapat-rapat, tapi apa nak buat? Kita yang bercakap ni pun macam orang outer space pula. Pakai shield pula tutup muka kita. Apa nak buat, nasib kita. Syukurlah pada Allah. Pakai mask, lemas sikit lah nak cakap, ya. Pasal nafas kita tak dapat bebas keluar masuk nafas. Yang jemaah tak payah cakap, tak rasalah. Kita yang bercakap ni nafas kita keluar masuk cepat. Jadi dengan itu kita pakai shield je lah, ya. Okeylah, baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Saya nak tanyalah, waktu-waktu kita tidak ada dalam masjid ini, kita punya pengajian masih terus di dalam online. Tuan-tuan dan puan-puan ada ikuti ke tak ada? Ada juga, ya. Ada yang terlepas juga, ya. Yalah, apa nak buat, masing-masing kesibukan tak sama, ya. Online dengan kita duduk menghadap, ya. Macam itulah bila dah duduk menghadap ni, maknanya kita tumpuan kita fokus. Tapi kalau online ni kita sibuk dengan anak, dengan keluarga, dengan rumah. Jadi masing-masing ada dia punya masalah dia. Tapi syukurlah pada Allah, walau bagaimanapun dapat juga kita adakan pengajian online. Cuma pengajian online tu taklah seramai mana kita sekarang ada dalam masjid. Syukurlah, apa nak buat, dah begitu keadaannya. Bagi mereka yang ada kitab hikam kita ni ada yang edisi lama. Kita dah sampai di muka surat ke-86, muka surat 86. Tapi saya akan bacakan sedikit sebelum awal lagi lah, ya. Sebelum muka surat 86. Tetapi bagi mereka yang ada kitab baru ni dia ada muka surat lain sikit, ya. Jadi kalau saya katakan muka surat 85
pada kalam hikmah yang ke-60. Ke-60 ataupun 61 ya, kalam hikmah 60 atau 61. Jemaah-jemaah yang kitab baru tu tengokkanlah kalam hikmah yang ke-60 dan 61. Okey, jadi kalau sekiranya ataupun saya bukan pada kitab yang tu tajuknya sekali lah senang. Ya, tajuk tanda hati yang mati. Tanda hati yang mati ya. Muka surat 82. Tanda hati yang mati, kalam hikmah yang ke-58. Ini kita ghostan sikit lah. Siapa yang ikut pengajian saya di online tu, kita dah baca, tapi kita ghostan sikit, kita tangkap sikit apa yang kita dah baca supaya kita dapat memahami apa yang selanjutnya akan kita baca insya-Allah. Jadi kepada mereka yang di kitab baru, perhatikan tajuk tanda hati yang mati, dan bagi mereka yang ada kitab yang lama, muka surat 82 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabiullah, assalamualaikum ya Habibullah, madad ya Rasulullah, assalamualaikum ya Syekh Abdul Qadir Jailani, assalamualaikum Sultan Aulia, assalamualaikum Sultan Al-Arifin, madad ya Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Allah ya, bismillahirrahmanirrahim. Muka suratnya ke-82, tanda hati yang mati. Berkata Tuan Pengarang kita rahimahullah ta'ala, Al-Imam Ibn Atta'ilah Skandari rahimahullah ta'ala, tanda hati yang mati, kalam hikmahnya berbunyi, min alamati mautil qalbi adamal huzni alama fataka minal muwafiqat wa tarkun nadami alama fatahu min wujudi zallat. Mari sama-sama kita bacakan Fatihah kepada Tuan Pengarang kita Al-Imam Ibn Atta'ilah Skandari. Semoga Allah Ta'ala tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya, dan juga kepada Ustaz Salim Bahrasi yang merupakan penterjemah kitab ini. Semoga Allah Ta'ala tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya, dan kepada kedua guru kita itu kita hadiahkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bikum fid darain amin. Berkata Tuan Pengarang kita rahimahullah ta'ala, semoga dirahmatinya oleh Allah dan diberikan keberkahan ilmunya kepada kita. Amin. Katanya, sebahagian daripada tanda matinya hati, iaitu jika tidak merasa sedih, tak merasa susah, perbuatan kebaikan, kewajipan. Juga tidak menyesal jika terjadi berbuat sesuatu pelanggaran, iaitu dosa. Jadi ini sebagai satu peringatan untuk kita lah. Kita ni semua orang yang beriman. Jadi kita bila kata kita beriman ni, kita nak tahulah sejauh mana hati kita ni betul-betul hidup dengan iman. Jadi hati yang hidup dengan iman tu berbeza dengan hati yang mati. Walaupun namanya Ahmad, Fatimah, Kasim, Zainab, itu nama, tapi hatinya macam mana. Jadi sini Al-Imam Ibn Atta'ilah Skandari nak memberitahu pada kita tanda orang yang hati dia tu mati. Orang Islam lah. Orang yang tak Islam tu jangan kita cakap lah dah tentu hati dia tak beriman. Tapi orang yang Islam ni, apa tandanya? Inilah disebutkan tandanya, iaitu sebahagian daripada tanda mati hati, iaitu jika tidak merasa sedih apabila dia tertinggal suatu pekerjaan amal ibadat. Dia tertinggal sembahyang subuh, tak bangun subuh, dia tak rasa sedih. Dia tertinggal sembahyang zuhur, dah habis waktu zuhur, dah masuk asar, dia belum sembahyang zuhur lagi, dia tak rasa sedih. Dia tertinggal, dia tak dapat puasa bulan puasa ni. Dia tak puasa tu kerana tak ada sebab yang dibenarkan syariat, saja malas puasa. Dia tak rasa sedih, dia tak rasa pilu hati, dia tak rasa alamak kenapalah aku tak bangun subuh ni, kenapalah aku tertidur ni. Tak ada. Macam biasa saja.
Na'udzubillah min zalik. Itu maknanya tanda hati dia sudah mati. Bukan matinya kerana dia mati itu sudah tak bernapas, tapi matinya itu tak ada kesan keimanan dalam jiwa dia. Ibarat kata ada lampu, tapi bila akan switch dia, tak keluar lampu. Kenapa? Dah putuslah, dah matilah bal lampu ni. Kan? Bal ada, tetapi lampu tak keluar. Itulah ibaratnya. Perkara ini bukan perkara kecil. Jangan kita anggap itu alah tak apalah ustaz, itu biasa je lah. Jangan. Sebab hati yang mati menjadi satu perkara yang amat berat apabila saat dia nak menghembuskan nafas terakhir. Bila dia saat nak meninggal dunia, apabila hati dia tak ada rasa keimanan, pada saat itu na'udzubillah syaitan akan datang dengan berbagai rupa. Berupa bentuk ibu kita, rupa ayah kita. Dan dia akan kata, wahai anakku, matilah kamu dalam agama Nasrani, itulah agama yang betul. Wahai anakku, matilah kamu atas agama Yahudi, itulah agama yang betul. Pada masa hidup, orang ini tak pernah ingat pada Allah. Pada masa mati nak ingat, lagi langsung dia tak ingat pada Allah. Saat itu pun dia kata, mak, betul ke mak Yahudi itu betul? Mak, ayah, betul ke Nasrani itu betul? Saat itu dia dalam ragu-ragu, was-was antara Islam dengan tak Islam. Mati dia, mati kafir, na'udzubillah min zalik. Kalau dah mati kafir, apakah dia punya balasan? Khalidina fiha, kekal dalam neraka selama-lamanya. Bukan kata setahun, bukan kata 100 tahun, bukan kata 1000 tahun. Selama-lamanya dia kekal dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Semua amalan dia itu tak diterima oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Itulah mati dalam kufur. Kita minta Allah lindunglah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindunglah kami, anak cucu kami, keluarga kami semua daripada mati dalam kekufuran. Ya Allah, matikanlah kami semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Menyambung lagi kata Imam Ibn Athaillah Skandari rahimahullah ta'ala, tanda hati yang mati lagi ialah juga tidak menyesal jika terjadi berbuat pelanggaran, berbuat dosa. Na'udzubillah minum arak, na'udzubillah berjudi, na'udzubillah berzina, na'udzubillah membuat perkara yang maksiat. Dia tak rasa itu satu kesalahan, dia tak rasa itu satu dosa. Allah tak apalah, Tuhan Maha Pengampun. Allah tak apalah, nanti Allah Ta'ala ampunkan dosa aku, nanti aku tobat, Allah ampunkan. Dan macam itulah perasaan dia. Mudah saja bagi dia, dosa yang dia buat tu seolah-olah macam tak ada apa. Inilah kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang kita akan baca sebentar lagi. Ya, bahawa orang yang beriman ni, dia bila dia buat satu dosa kecil, dia rasa seperti satu gunung besar atas kepala dia. Ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Takut dia pada Allah. Tapi orang munafik, dia bila buat satu dosa besar, dia rasa macam satu ekor nyamuk duduk atas hidung dia. Alah, tak apalah, aku tepis saja, nanti dia lari ya. Tak rasa apa pun. Astagfirullah. Jadi kalau adalah andai kata terasa dalam hati kita sifatnya demikian, waspadalah, sebenarnya hati kita tu sudah mati. Jadi sebab itulah di sini datangkan sepotong hadis lagi. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man sarrathu hasanatu wa sa'atu sayyi'atu fahuwa mu'min. Siapa yang merasa senang oleh amal kebaikannya dan merasa sudah sedih menyesal atas perbuatan dosanya, maka dia seorang yang mukmin. Itulah dia. Jadi bila dia buat satu amal kebaikan, dia rasa gembira, alhamdulillah dapat bangun subuh, alhamdulillah dapat aku baca Quran, syukurlah ya Allah dapat aku sembahyang tahajud. Happy dia. Bila dia buat ibadat, buat taat, dia gembira. Tetapi bila dia membuatkan satu dosa, maka dia rasa sedih, menyesal. Kenapalah aku tak bangun subuh? Kenapa aku cakap perkataan tadi itu kecil hati laki aku, kecil hati isteri aku? Dia rasa sedih atas kesalahan dia. Itu ada tanda keimanan. Itulah yang Nabi SAW sebut. Tetapi di sini kadang-kadang kita nak bertanya, kenapa boleh jadi macam itu? Kenapa kita boleh jadi, maaf kata, kita boleh tak rasa sakit atau tak rasa sedih dengan dosa,
dan tak rasa susah hati bila kita tinggalkan taat pada Allah? Jawapannya, kerana hati kita sudah gelap. Kenapa hati itu gelap? Sebab hati kita tu tidak dicahayakan. Macam bilik tak ada cahaya, gelap lah. Masjid ini, kalau tak ada lampu, gelap. Bila pasang lampu, terang, cahaya lah. Macam itulah juga hati. Nah, macam mana kita nak cahayakan hati kita? Zikrullah. Sebab zikir ini merupakan cahaya. Ibarat kata kalau jalan tak ada cahaya, kita jalan masuk longkang, masuk dalam lubang, macam-macam. Jadi sebab itulah di sini perlu pada zikrullah. Keduanya ialah kerana kita berkawan dengan orang-orang yang maksiat. Bila berkawan dengan orang yang tak semayang, bila berkawan dengan orang yang buat dosa, lama-lama kita pun terikut. Jadi ibarat kata kalau kita duduk di dalam kandang kambing, jangan lamalah, 2 minit, 3 minit kita keluar bau kambing itu. Kau ni kambing. Aku tak kambing lah, bau kambing. Oh, tadi aku masuk dalam kandang kambing. Itulah. Bila berkawan dengan orang-orang yang maksiat, orang yang tak ibadat, yang buat perkara yang tak baik, kita akan terpengaruh rohani kita. Dan ketiganya, tidak pergi ke datang belajar agama. Sebab bila datang belajar agama, dia tahulah ini haram, ini wajib, ini dosa, tak boleh. Tapi bila dia tak ada belajar agama, maka hati dia tertutup. Apalagi dengan tak ada zikrullah, kemudian tak ada apalagi dengan kawan-kawan dia yang melalaikan dia, maka hanyut dia tu. Itulah dia tuan-tuan dan puan. Ini antara sebab kenapa hati itu boleh bawa pada mati. Dan sebaliknya, macam mana hati itu kita nak hidupkan dia? Nak hidupkan dia tu ialah dengan zikrullah. Hidupkan hati dengan zikrullah. Banyakkan istighfar, banyakkan selawat pada Nabi SAW, banyakkan kita baca la ilaha illallah. Apa kata Nabi? Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi Nabi SAW pesan kita, banyakkan la ilaha illallah. Keduanya, dengan berkawan dengan orang-orang yang solehin. Mari kita pergi masjid, mari kita pergi belajar agama. Jadi kita ni malas pergi masjid, tapi dah kawan tu ajak, okey kita jom kita pergi. Kawan tu ajak pergi belajar, okey jom kita pergi belajar. Jadi lama-lama kita dapat dia punya kebaikan dia. Ini seperti mana kalau kita masuk dalam kedai minyak atar. Kita tak pakai minyak atar pun. Kita duduk dalam 5 minit aja. Kita keluar pada kedai minyak atar, kawan kata, wangi engkau. Minyak atar apa kau pakai ni? Aku tak pakai minyak atar pun. Tapi aku tadi duduk kat kedai minyak atar tu 5 minit. Jadi duduk kita dengan kawan-kawan yang baik ini, dia mempengaruhi rohani kita. Dia akan hidupkan hati kita. Dan ketiganya ialah kita menghadiri majlis-majlis taklim. Macam kita sekarang lah. Kita macam ini bawa hati aku hidup. Macam ini bawa hati aku mati. Jadi kita tahu mana jalan kita nak ambil. Dan dengan itu kita akan jadi orang yang makhluk yang terpimpin menuju kepada Allah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, ketika kami dalam majlis Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang turun dari kenderaannya dan mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita dia panjang lah, tapi saya ringkaskan. Satu orang ini musafir, datang daripada luar kota Madinah. Beberapa hari dia datang menunggang kuda dia, sampai kuda dia pun dah capek dah penat dah. Dan kemudian dia terus datang ke Masjid Nabawi nak jumpa Nabi, nak tanya satu soalan. Apa tu? Macam tu jauh dia datang nak tanya satu soalan. Apa tandanya orang yang Allah Ta'ala suka dan apa tandanya orang yang Allah Ta'ala tak suka? Itu saja, datang jauh-jauh, datang pada Nabi nak tanya itu satu soalan. Apa yang tanda orang yang Allah suka? Apa yang tanda orang yang Allah Ta'ala tak suka? Nabi tanya pada dia, siapa nama kau? Dia kata, nama aku Zaid. Nabi tanya, apa perasaan kau kalau sekiranya kau lihat orang yang berbuat baik? Saya suka tengok orang buat baik. Saya suka orang yang membuat amal-amal. Saya gembira pada mereka yang buat kebaikan itu. Dan saya rasa sedih kalau saya tak dapat buat amal-amal kebaikan dan sebagainya. Jadi Nabi kata, itulah tandanya orang yang Allah Ta'ala suka, iaitu dia suka pada kebaikan. Dia buat baik dan dia suka orang lain pun buat baik macam tu.
Itu tanda Allah suka dia. Dan dia sedih kalau tak dapat buat yang baik, dan dia rasa sedih kalau buatnya perkara yang salah. Itu tandanya orang tu Allah Ta'ala suka. Begitulah dia sebagai satu contoh untuk kita, bagaimana kita dengan diri kita hari-harian. Kalau diri kita hari-harian ni, kita boleh tanya diri kita, macam mana perasaan kita kalau kita depan tempat-tempat dosa, tempat maksiat? Hati kita gembira, happy, na'udzubillah. Itu tanda hati kita tu ada sifat-sifat mati hati. Tapi kalau kita rasa sedih, kenapalah aku ni mata tak jaga, kenapalah aku ni tak jaga waktu, semayang aku kelang kabut tapi duduk depan TV berjam-jam boleh. Kenapalah aku nak baca Quran susah, tapi nak baca FB aku, nak baca aku punya laptop aku berjam-jam boleh. Maka sini kita kena muhasabah diri kita. Maka itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya, kalam hikmah yang disebutkan oleh Tuan Imam kita, Imam Ibn Atta'illah ni, memberikan satu pelajaran untuk kita. Maka kita langsung berpindah kepada kalam hikmah yang ke-59. Kalam hikmah 59 berkata Al-Imam Ibn Atta'illah Skandari, la ya'zumu dhanbu 'indaka 'azamatan tasudduka an husni zanni billahi ta'ala, fa inna man 'arafa ar-rabu istaghara fi jambi karamihi wa dhanbi. Artinya, jangan sampai terasa bagimu kebesaran sesuatu dosa itu hingga dapat merintangi engkau daripada husnuzan, sangka baik terhadap Allah Ta'ala. Sebab siapa yang benar-benar mengenal Allah Ta'ala, maka akan menganggap kecil dosanya itu di samping keluasan kemurahan Allah. Ini kalau sekiranya kita dah tahu tanda hati yang mati, kerana hati dia tu tak ada rasa, bila buat dosa tak rasa bersalah, bila dia meninggalkan amal ibadat dia tak rasa sedih, tak rasa rugi. Sekarang dia sudah insaf, dia sudah sedar perbuatan dia itu adalah salah. Maka di sini kalaulah ada orang yang seperti itu, ya, Imam Ibn Atta'illah nak beritahu pada kita, janganlah sampai kamu rasa berputus asa daripada rahmat Allah. Jangan. Sebagaimana banyak pun dosa kamu, tetap Allah Ta'ala tu Maha Pengampun. Allah boleh ampunkan dosa kamu walau setinggi mana pun. Jadi jangan putus harap dengan rahmat Allah. Dan demikianlah kalau kita ada teman dan kawan yang sudah telanjur dalam kehidupan mereka, dah tak pernah sembahyang, dosa maksiat yang sudah berlebih-lebih, melampau-lampau, tiba-tiba terasa sedih kerana dia punya sifat dia yang buruk itu. Tapi dia terasa takkan Tuhan terima taubat aku, takkan Tuhan boleh ampunkan aku. Kita kena bagi perangsang pada dia. Janganlah kau terasa su'uzan, sangka buruk pada Allah. Allah Ta'ala Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah boleh ampunkan dosa lebih dari itu. Pernah satu orang Bani Israel, pernah dia telah membunuh 99 orang. Ini selalu kita dengarkan cerita dia. Dan dia datang pada seorang ahli ibadat, seorang abid. Wahai abid, abid tu mana ahli ibadat lah. Aku telah bunuh 99 orang. Apakah Tuhan boleh terima taubat aku? Maka abid ni kata, kau dah bunuh 99 orang, manakah mungkin Allah nak terima taubat kau? Maka si pembunuh ni pun geram, dia bunuh si abid. Cukup 100 orang. Kemudian dia pergi jumpa pada seorang ulama, orang alim. Orang alim dia ada ilmu. Wahai orang alim, aku dah bunuh 100 orang. Bolehkah Tuhan terima taubat aku? Kata orang alim ini, lebih dari itu pun Allah boleh terima taubat engkau. Tapi dengan syarat, kau tinggalkan kampung yang kau duduk tu, kerana dengan duduk di kawasan orang yang jahat, engkau tidak akan dapat berubah. Kau kena keluar, kau kena berpindah pergi ke kampung orang yang baik-baik, supaya kau jadi orang yang baik. Maka si pembunuh ini pun berazam. Dia pun keluar pada kampung dia. Dia pun berjalan nak pergi kampung orang baik, tersindung satu ketul batu, jatuh. Bila dia jatuh, dia pun kesut, meninggal dia. Datang dua malaikat, malaikat rahmat dengan malaikat azab. Malaikat azab kata, aku nak ambil roh dia. Dia sudah bunuh 100 orang. Malaikat rahmat kata, aku nak ambil roh dia, kerana dia sudah nak bertaubat. Dua-dua malaikat ni bergaduh.
maka Allah hantar satu malaikat menjadi hakim. Kita ukur tempat dia keluar pada kampung dia yang jahat sampai tempat dia jatuh, dan daripada tempat dia jatuh sampai kampung orang yang baik yang dia nak pergi. Mana lebih dekat, kita bawa dia ke kumpulan tersebut. Maka bila dia ukur, kerana dia ada kesut sikit, dia dekat sejengkal saja kepada kampung yang baik. Maka dengan itu roh dia diambil oleh malaikat rahmat. Tengok, walaupun dia dah bunuh 100 orang, tapi dia ada kesungguhan nak memperbaiki diri dan nak bertaubat pada Allah. Allah terima dia punya niat yang baik. Begitulah dia muslimin rahimakumullah ya. Kadang-kadang kita dalam hidup kita ni pun, kadang-kadang kita ada melalui episod-episod ya, yang gelap, yang hitam, yang dosa. Tapi jangan itu menghalang kita untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Kerana Allah boleh mengampunkan dosa lebih daripada itu. Begitulah kata Al-Imam Ibn Athaillah Iskandari. Sebab siapa yang benar-benar mengenal Allah, maka akan menganggap kecil dosa itu di samping keluasan kemuliaan Allah Ta'ala, kemurahan Allah. Allah Ta'ala ni maha pemurah, maha pengampun. Kalau betul kita kenal Allah, maka kita tahulah Allah tu sangat pengampun kepada hamba-hamba dia. Ini satu perkara yang pelik kalau kita fikirkanlah dari segi hukum akal. Kalau orang buat salah dengan kita, kalaulah kita nak maafkan dia, kita sekadar maafkan saja. Tapi hati kita terasa geram lagi. Tapi kita maafkan. Tapi Allah Ta'ala berbeza. Bila seorang hamba tu minta ampun pada dia, Allah ampunkan dia, Allah jadikan dia pula kekasih Allah. Jadi kekasih Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah kasih orang yang bertaubat. Orang yang dosa bertaubat, Allah kasih pada dia. Jadi kekasih Allah, jadi habib Allah. Kan pelik. Dalam ayat yang lain pula Allah Ta'ala mengatakan, iaitu orang yang dah buat dosa, bila dia bertaubat pada Allah, semua dosa dia tu ditukarkan menjadi pahala pula. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka Allah ghafurur rahimah. Melainkan orang yang bertaubat dan beriman dan beramal soleh, maka Allah Ta'ala akan terima taubatnya dan tukarkan dia punya dosa menjadi pahala pula. Dosa dia 10 gunung yang tinggi, tiba-tiba dia bertaubat pada Allah. Ya Allah, aku taubat padamu ya Allah. 10 gunung yang tinggi dosa menjadi 10 gunung pahala. Masya Allah, ini luar biasa. Itulah dia Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu maha pengampun. Tapi awas, kita dalam hidup ini, kita kena ada pertimbangan yang sama. Antara kita takut azab Allah dan antara kita mengharap rahmat Allah. Kalau orang yang sudah sampai makrifat kepada Allah, yang tak buat dosa, memang mengharap rahmat Allah tu bagi mereka tu setinggi-tingginya. Tapi bagi orang yang buat dosa, jangan kita kata, tak apalah, kamu mau buat dosa tak apa, nanti Tuhan ampunkan. Kamu buat dosa tak apa nanti. Bahaya ni. Dia kena ada pertimbangan. Jangan buat dosa. Dosa ni besar ni, azab dalam neraka ni. Tapi jangan kau putus harap dengan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun. Kena ada 50-50. Kalau tidak, kalau dia berat sebelah, harapan terlalu tinggi, nanti dia buat dosa, tak apa, Tuhan ampunkan. Tak apa, Tuhan Maha Penyayang. Bahaya macam tu. Jadi kita tengok kepada level seseorang. Orang yang makrifat, tak apa. Orang yang masih lagi baru perjalanan nak mendekatkan diri pada Allah, macam kita lah sekarang ni. Kita orang awam ni, public. Kita, keluarga kita semua, kita kena beri amaran pada anak-anak kita. Jangan kau buat dosa, jangan kau tinggal semayang, jangan kau buka aurat, jangan kau derhaka pada mak bapak. Kita kena bagi warning. Tapi dalam masa sama juga, kita pun kata, jangan kamu putus asa pada rahmat Allah. Kalau ada buat silap, cepat-cepat kita minta ampun pada Allah, kerana dia Maha Pengampun. Ya, begitulah dia tuan-tuan, kalam hikmah daripada Imam Ibn Athaillah yang ke-59. Maka kita masuk di muka surat yang berikutnya, 84.
Kalam hikmah yang ke-60. Saya meringkas-ringkaskan sebab ini dah kita baca, tapi dah baca online lah. Mungkin ada kita ikuti, mungkin ada kita tak ikuti. Tapi tak apa, kita ringkaskan jadi kita tahu subjek pelajaran yang sedang kita berada untuk kita melanjutkan pelajaran kita pada masa akan datang. Yang ke-60, berkata Al-Imam Ibn Athaillah Skandari rahimahullah ta'ala. Sebelum saya masuk ke 60 itu, dua perenggan yang sebelum ke 60, dua perenggan. Ya, sebelum perkataan yang ke 60 itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, andaikan perbuatan dosa itu tidak lebih baik bagi seseorang mukmin daripada ujub, yaitu merasa sombong kerana amal kebaikannya, maka Allah tidak akan membiarkan seseorang mukmin berbuat dosa untuk selamanya. Di sini ada satu perkara yang perlu kita faham. Berbuat dosa ni ada hikmah juga. Ada hikmah. Apa hikmah dia ustaz? Bila orang yang mukmin, ni orang mukmin lah ya. Bila dia buat dosa, dia akan merasa sedih. Dia akan merasa hina. Dia akan rasa diri bersalah. Dia akan rasa diri tak berguna. Dia akan rasa diri dia ni menipu diri dia. Depan orang baik, tapi belakang orang aku ni jahat, aku ni maksiat. Dia rasa rendah diri. Ini hikmah yang baik, kerana dengan itu hamba Allah ini akan merasa tawaduk. Manakala pula orang yang tak buat dosa sama sekali, dia ibadat saja, tak pernah buat dosa. Wah, baguslah dia tak pernah buat dosa. Ada satu kebimbangan. Apa kebimbangan dia? Dia boleh dah timbul sifat ujub. Ujub tu apa? Rasa hairan dengan kebaikan diri dia. Dia rasa diri dia yang baik. Dan ini akan membawa dia pada sifat sombong. Kenapa? Dia lihat orang lain berdosa, aku tak ada buat dosa. Dia lihat orang lain pemalas, aku rajin. Dia lihat orang lain tu tak bangun tahajud, aku bangun tahajud. Maka ini akan bawa diri dia rasa megah, dan akhirnya dia akan dibenci oleh Allah. Buktinya iblis. Iblis ni berapa lama dia ibadat pada Allah? 70,000 tahun. Tak pernah dia buat satu dosa pun, tak pernah. 70,000 tahun. Tetapi dalam hati dia ada rasa kemegahan diri. Akulah, malaikat-malaikat semua datang hormat dengan aku. Aku ibadat sudah 70,000 tahun. Tidak ada satu lapisan daripada syurga, 7 lapisan syurga, semuanya ada bekas tempat sujudnya iblis itu. Wah, terror iblis ni. Setiap satu langkah dalam syurga tu semua ada tempat sujudnya iblis. Terrornya iblis ibadat. Tapi Allah SWT nak tunjukkan kepada kita, iblis ini ibadatnya itu tertipu dengan diri dia. Bagaimana? Allah jadikan Nabi Adam AS. Bila dijadikan Nabi Adam AS, Allah perintahkan semua malaikat dan iblis sujud pada Adam. Semua malaikat sujud. Sujud penghormatan, bukan sujud untuk nak sembah, tidak. Sembah hanya pada Allah, tapi sujud penghormatan. Illa iblis, malaikat iblis, dia tak nak sujud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Adalah dia enggan dan dia sombong, adalah dia daripada kalangan orang kafir. Jadi iblis, dengan kerana dia tak pernah buat dosa, dan dia, oleh kerana dia itu ibadat seterusnya, dia sudah timbul sifat ujub, sifat rasa dia yang baik, dan dia rasa dia yang paling bagus. Dan bila Allah Ta'ala tanya pada iblis, kenapa kau tak sujud pada Adam yang aku jadikan dengan tanganku? Maka dia jawab, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada si Adam. Nampak? Dia sudah rasa dia yang paling baik. Dengan perasaan itulah Allah Ta'ala pun buang dia daripada syurga dan dilaknatkan dia. Na'uzubillah min zalik. Jadi kadang-kala dosa seseorang itu, dia menjadi pemangkin, motivate dia, membuat dia semangat untuk dia bertambah dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi kalaulah, tapi bukan maknanya, oh ustaz kalau macam tu kita buat dosa. Bukan.
Tapi kalau seseorang itu terjatuh dalam dosa, kadang-kala itu ada hikmah untuk mendekatkan dia lagi kepada Allah. Satu orang perempuan di zaman Nabi SAW, dia telah berzina. Dia datang mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, aku telah berzina ya Rasulullah. Mana dia minta dihukumkan dia. Nabi SAW perintahkan sahabat-sahabat rejam dia sampai mati. Buat hukum zina, dia sudah kahwin, jadi rejam sampai mati. Apabila dah rejam sampai mati, dah dikebumikan, sahabat-sahabat ni komen lah, apa yang perempuan apa ni dalam Madinah dia lupa dalam zaman Nabi. Nabi kata, jangan kamu mengata saudara kamu itu. Sesungguhnya dia sudah bertaubat. Andai kata kalau taubat dia itu dibagi-bagi pada seluruh penduduk Madinah, masih mencukupi lagi. Makna taubat itu so great sampai boleh dikongsi dengan semua orang Madinah. Macam tu sekali. Dan satu pemuda daripada Ansar. Pemuda Ansar ni dia baik, budaknya suka duduk kat masjid. Selalu bersihkan masjid, sapu Masjid Nabawi. Jadi satu hari dia pulang daripada masjid, dia lalulah tepi-tepi rumah, dia ternampaklah satu perempuan yang sedang mandi. Rumah-rumah diorang tu kayu-kayu aja, pelepah-pelepah kurma. Di celah-celah ternampak satu perempuan sedang mandi. Nafsu dia pun sudah terasa ingin nafsu. Di saat itu dia pun rasa macam menyesal kerana mata dia sudah melihat dosa. Dan dia rasa macam mana mata yang dosa ini nak melihat Rasulullah lagi. Dan bagaimana dia boleh buat dosa sedang dia duduk di kota Madinah, Madinatul Rasul. Dia sudah tak rasa sesuai lagi duduk kota Madinah. Dia pun lari keluar daripada Madinah. Dia duduk di satu pergunungan di luar pada kota Madinah. Sudah beberapa hari Nabi tak nampak dia. Allah beritahu pada Nabi kita, Nabi panggil Sayyidina Umar dengan Sayyidina Salman, pergi cari pemuda ni di pergunungan yang di sini tempat dia. Sayyidina Umar dengan Sayyidina Salman radhiyallahu anhuma pergi sampai di tempat perkampungan itu, tanya orang kampung, ada tak suatu pemuda macam ini rupa dia. Oh, itu pemuda lari dari neraka. Wah, dapat gelaran pula, lari pada neraka. Dia ni duduk di atas gunung, tapi dia tak turun melainkan waktu malam. Dia turun untuk ambil air dekat perigi. Siang hari dia akan duduk, dia tak mau jumpa dengan orang. Kemudian Sayyidina Umar dengan Sayyidina Salman pun tunggu waktu malam. Pemuda ni pun turun, dia pun tangkap pemuda ni. Rasulullah panggil kau balik ke Madinah. Oh, aku tak boleh balik ke Madinah, aku dah buat dosa. Tak boleh, aku tak boleh balik. Nabi perintah kau mesti balik. Kau tidak, kau berderhaka pada Nabi. Mereka pun bawalah balik pemuda ni sampai ke Madinah. Nabi SAW datang ziarah dia. Dia pun menangis, ya Rasulullah, aku telah berdosa ya Rasulullah, aku telah berdosa ya. Aku tak sesuai duduk Madinah ni. Nabi kata, Allah Maha Pengampun. Sebanyak mana dosa pun kalau kau bertobat, Allah Maha Pengampun. Ya Rasulullah, bolehkah Allah ampunkan dosa aku dengan dosa mata aku yang telah melihat maksiat ini? Lebih dari itu pun Allah boleh ampunkan kau. Maka dia pun kata, betul ya Rasulullah. Dan dia kata, betul. Maka pemuda ni pun macam terpekik dan kemudian meninggal. Meninggal dia. Allah. Takut sungguh dia kepada Allah sampai bawa dia meninggal. Kemudian jenazah dia selesai dikafankan, dibawa ke kubur Baqi. Masa Nabi mengusung sama-sama jenazah itu, Nabi jalan berjengkit-jengkit. Berjengkit atas ujung jari kaki. Sahabat kata, ya Rasulullah, kenapa tak jalan betul-betul? Kenapa jalan berjengkit-jengkit? Nabi kata, macam mana aku nak jalan betul-betul? Malaikat penuh. Masya Allah, Masya Allah. Penuh malaikat mengusungkan jenazah pemuda ini yang menjadi kekasih Allah. Itu tuan. Sebab tu kita di sini, kalaulah ada orang sahabat kita yang terjatuh dalam dosa apa, jangan kita terus stop dia. Dia ini kaki Arab tu, ini kaki zina ni. Mungkin satu hari dia sudah taubat. Dan mungkin dia menjadi orang yang lebih baik daripada kita. Dan tak mustahil. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebelum dia memeluk agama Islam, setengah riwayat menyebutkan dia pernah bunuh anak dia, tanam anak perempuan dia hidup-hidup sebelum masuk Islam. Tapi tengok bila dia masuk Islam, khalifah yang kedua pula, sahabat Nabi, dijamin syurga. Nobody knows. Sebab tu kita di sini kena ambil sikap positif.
Orang ini buat dosa, mungkin satu hari dia taubat, dia akan jadi lebih baik daripada aku. Jangan kita pandang rendah. Dan begitu juga kalau sekiranya kita buat dosa, jangan kita putus asa. Kita taubat pada Allah dan kita perbaiki diri kita. Dan ini kadang-kala satu hikmah untuk membawa kita lebih dekat pada Allah, daripada orang yang Masya Allah ibadat tak pernah buat dosa, tapi rasa sombong dalam diri dia. Aku tak pernah dosa, aku tak pernah maksiat, aku sembahyang tahajud tak pernah tinggal, aku baca Quran setiap hari. Kita rasa diri kita lebih baik. Ini lebih dibimbangkan kerana ini bukan timbul sifat ujub. Tapi bukan bermakna kita disuruh buat dosa, tidak. Bukan bermakna kita disuruh tinggalkan ibadat, tidak. Tapi ini dia punya kebimbangan-kebimbangan. Sebab tu kita belajar kitab hikam ni. Kitab hikam ni kitab yang agak halus pembahasannya. Kita belajar kitab lain memang suruh buat ibadat, bagus. Suruh tinggal maksiat, bagus. Memanglah maksiat suruh tinggal. Tapi bagaimana kalau ada orang terbuat dosa? Bagaimana kalau orang itu buat ibadat terus tapi tak rasa diri dia berdosa? Itu ada kebimbangannya juga. Wallahu alam. Ya, masuk kita dalam halaman yang ke-60. La saghirata idza qabalaka adluh wala kabirata idza wajahaka fadluh. Tidak ada dosa kecil jika Allah menghadapi engkau dengan keadilannya, dan tidak berarti dosa besar jika Allah menghadapimu dengan kurniaannya. Tidak ada dosa kecil jika Allah menghadapi engkau dengan keadilannya. Dosa besar atau kecil, dia adalah dosa. Dan bila kita kata dosa, kita dosa pada siapa tu? Kepada Allah, Rabbul Alamin, Raja sekalian alam. Jadi kalau kita buat dosa kecil pun, mana kau telah menderhakai kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi bukan dosa tu kecil, itu besar. Jadi walaupun dosa tu kecil, dia tak dipandang kecil kalau dipandang kepada keadilan Allah. Keadilan Allah, kalau Allah nak hukum kita, maka kecil itu pun teramat berat. Katakanlah dosa kecil. Okey, apakah hukuman orang dosa kecil? Mana dalam hadis Nabi sebut, orang yang paling ringan sekali dalam neraka ialah orang yang diletakkan tapak kakinya atas bara neraka. Tapak kaki letak atas bara neraka. Bara saja, bukan duduk dalam neraka, tidak. Duduk atas bara neraka, otak dia mendidih macam air masak, geluk-geluk. Dan dia mengatakan, akulah orang yang paling dahsyat azab dalam neraka. Masya Allah. Padahal dia orang beringan. Tanya siapa-siapa, sanggup tak duduk dalam neraka 1 minit dengan otak menggelegak macam air panas? Hei, ini matahari berjuta batu jauh pun kita dah tak tahan. Masuk rumah panas, aircon. Masuk kereta aircon. Ini kan pula nak duduk dalam neraka dengan hanya otak menggelegak macam air. Tak mampu. Jadi kalau dosa tu kecil pun, kalau Allah nak hukum dengan keadilannya, itu bukan kecil, itu besar, berat kita. Di samping itu juga, kalau Allah kita kata kita punya dosa kecil, okeylah dosa kecil, kita punya ibadat banyak, maka seorang Bani Israel dia telah ibadat pada Allah 500 tahun. 500 tahun dia ibadat pada Allah. Sampai di depan mahkamah. Ini Nabi ceritakan kepada kita lah apa yang akan berlaku di Yaumul Mahsyar. Kisah seorang yang Bani Israel ibadat 500 tahun. Sampai depan mahkamah Allah, Allah Ta'ala kata kepada malaikat, masukkan hamba aku ni dalam syurga dengan rahmatmu. Maka hamba ini kata, ya Allah, aku tak nak masuk syurga dengan rahmatmu. Aku nak masuk syurga dengan ibadat aku. Sebab dia sangka rahmat Allah sikit, ibadat dia banyak, 500 tahun. Oi, kita ni pun tak sampai 100 tahun. Kalau umur kita 500 tahun ibadat pun kita rasa dah kita banyak dah. Maka kata Allah Ta'ala kepada malaikat, ya malaikat, kau timbangkan 500 tahun ibadat dia dengan 1 biji mata dia. Korek 1 biji mata, timbang. 1 biji mata lebih berat lagi daripada 500 tahun ibadat. Allah Ta'ala kata, hai hambaku, engkau punya 500 tahun ibadat tak boleh bayar aku punya nikmat 1 biji mata. Belum 2 biji,
belum kaki, belum tangan, belum kepala, belum hidup kita, harta benda kita semua. Maka kalau gitu, dengan keadilan aku, kau kena masuk neraka. Ini keadilan Allah. Kalau Allah nak hukum kita dengan keadilannya, ibadat kita sepanjang umur pun kita tak boleh mampu membayar kepada nikmat Allah. Tak mampu. Maka dia dibawa dia ke neraka. 500 tahun lagi nak sampai ke neraka. Jauh ni. Dia lagi 500 tahun masuk neraka. Dia haus. Maka malaikat kata kat sini, air mahal. Satu gelas air ini harga dia 500 tahun ibadat. Oh malaikat, aku ada 500 tahun ibadatnya pahala. Ambil tukar. Ambillah engkau satu gelas air. Dia pun dah minum satu gelas air. Jalan sikit lagi. Haus lagi. Malaikat, aku haus. Malaikat kata, sekarang mana engkau lah, ada lagi 500 tahun ibadat. Kemudian dia pun kata, ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga-Mu dengan rahmat-Mu ya Allah. Barulah dibawa aku ke syurga dengan rahmat Allah. Itulah dia tuan-tuan. Jadi dosa kecil, jangan kita anggap itu satu dosa kecil. Bahkan alim ulama pun telah mengatakan bahawa dosa kecil itu boleh menjadi dosa besar dengan sebab kita memandang dia, alah dosa kecil saja. Maknanya kita meringan-ringankan. Maknanya kita mempelecehkan. Maknanya kita memandang rendah. Alah dosa kecil aja. Nampak? Bila kita memandang rendah dosa kecil, itu bukan dosa kecil lagi, itu sudah dosa besar. Kenapa? Sebab itu hukum Allah. Bila Allah kata haram, alah haram sikit aja. Jadi kita sudah merendahkan hukum Allah. Sudah berdosa besar kita. Dan begitu juga dosa kecil, kalau selalu kita buat, dia sudah jadi dosa besar. Jadi sebab itulah di sini kita janganlah pandang dosa kecil itu kecil, ya. Sebab tu kalau kita lihat dan kata-kata Imam Ibn Athaillah, dosa yang kecil tu tidak kecil kalau dipandang dengan keadilan Allah. Kalau Allah nak hukum dengan keadilannya, dosa kecil tu sudah menjadi besar bagi kita. Dan demikian juga dosa besar, kalau Allah nak pandang dengan rahmatnya, maka dosa besar itu pun boleh diampunkan Allah. Allah Maha Pengampun. Orang dah berzina, dah minum arak, dah berjudi, dah membunuh orang, tapi dia bertaubat pada Allah. Taubatan nasuha. Allah ampunkan dia. Itulah dia rahmat Allah SWT. Allahu Akbar. Dan kita masuk pula ke dalam kalam hikmah yang ke-61. Malam ni cuma kita rehearsal lah, ya. Kita rehearsal sikit. Nanti next week baru kita mulakan dia punya bacaan yang betul, ya. La amala arja biqabul min amalin yaghibu anka syuhudu wa yahtaqira indaka wujuduhu. Ini satu kalam hikmah yang sangat penting. Apa kata Imam Athaillah? Tiada suatu amal kebaikan yang dapat diharapkan diterima oleh Allah melebihi dari amal yang terlupa olehmu adanya dan remeh dan kecil dalam pandanganmu kejadiannya. Apa maksudnya? Bila kita beramal, semua orang mengharapkan Allah terima. Sudah tentu. Kita sembahyang, kita puasa, kita sedekah. Ya Allah, terimalah sembahyang aku ni, terimalah sedekah aku ni. Kita mengharapkan. Tapi apakah amalan yang sangat diharapkan pengkabulannya dari sisi Allah? Oh, apa dia Ustaz? Kita pun nak tahu juga. Memang betul lah, kita pun nak tahu. Di sini jawapan dia. Jawapannya, tiada suatu amal kebaikan yang dapat diharapkan diterima oleh Allah melebihi dari amal yang terlupa olehmu adanya. Lupakan amal kita. Kita dah buat sembahyang tahajud. Jangan fikir-fikir aku dah tahajud. Kita dah bersedekah $1,000. Jangan fikir aku sedekah $1,000. Jangan. Kita sudah membaca Quran khatam 2 kali khatam. Alhamdulillah. Jangan kita fikir aku khatam 2 kali. Jangan. Seolah-olah benda tu tak wujud. Kenapa? Sebab ingat, bila kita dapat buat amal ibadat, bukan kita yang dapat buat itu, kita punya kekuatan, kita punya kehendak, tapi ia adalah taufik dan hidayat daripada Allah. Kita takkan mampu bangun tahajud kalau Allah tak bangunkan kita. Takkan mampu kita baca Quran kalau Allah tak buka mata kita membacanya. Takkan mampu kita bersedekah kalau Allah tak gerakkan hati kita untuk bersedekah. Jadi kebaikan yang kita buat semuanya adalah taufik dan hidayat dari Allah.
Jadi nak pandang apa pada kita? Tak ada apa. We are nothing. Tak ada apa. Oh, engkau tahajud, oh, engkau baca Quran, oh, engkau sedekah. Tak ada, aku tak ada apa. Semua tu Allah punya. Allah yang punya. Memang betul Allah yang punya. Jadi orang yang mengharapkan amalan dia diterima ialah orang yang tak pandang pada amalannya. Jangan kita pandang, aku dah sedekah $1,000. Diorang ni baru sedekah $10 je. Lokek, bakhil. Jangan. Kau ingat kau $1,000 besar. Dengan kau rasa megah dengan $1,000 kau, 1 sen pun tak ada besarnya di sisi Allah. Tak ada. Nampak? Oh, aku semalam tahajud. Diorang sebenarnya terkejut aja. Tidur subuh pun susah bangun. Aku tahajud. Dengan kita rasa megah dengan kita tahajud. Satu rakaat tahajud pun tidak diterima oleh Allah. Tak ada harga, tak ada nilai. Sebab tu sini sebaik-baik amal yang kita lupakan dia. Jangan kita diingat. Jangan kita rasa kita aku. Tak ada, aku tak ada apa. Merasa sifat aku, itulah sifat iblis. Ingat, iblis apa kata bila Allah kata, "Hey iblis, kenapa kau tak suka pada Adam?" Aku lebih baik pada Adam. Aku. Nampak? Sifat keakuan inilah sifat iblis. Jadi jangan pandang pada diri kita. Dan keduanya, dan remeh kecil dalam pandanganmu kejadiannya. Remeh kecil. Makna remeh kecil tu makna bukan kata remeh kecil. Tak ada apa ibadat amalan kita. Sudah kita lupakan dia dan jangan kita pandang pada dia. Jangan pandang, aku dah sedekah $1,000 masjid ni, tak nampak ke aku datang, patut hormatlah aku dah sedekah masjid $1,000. Wah, dia rasa hebatlah dia sedekah. Orang lain sedekah $10, dia sedekah $1,000. Orang masjid ni tak hormat aku ke? Jangan pandang. Jangan pandang ibadat kita. Kadang-kadang memang setan, nafsu kita, dia akan bawa kita rasa mulia. So saya cakap banyak. Bila kita keluar rumah, anjing pun tunduk tengok kita. Anjing tunduk. Hati kita kata apa? Anjing tahu aku semayang tahajud tadi. Nampak? Masya Allah, dia setan yang masuk, rasakan diri kita ni baik. Wow, kau tengok, kau masuk masjid orang cium tangan kau. Kau tengok, kau pergi ke tempat mana-mana pun orang hormat kau. Sebab orang tahu kau ni orang yang murah hati, banyak sedekah, banyak buat baik. Perasaan sudah masuk dalam hati. Awas, itu perasaan syaitan, nafsu. Selagi ada perasaan kita tu kita baik, itulah kita tidak baik. Sebab tu wali-wali Allah ni, mereka ni takut kalau orang panggil dia wali. Dia tak mau. Pernah satu orang yang di mana dia ini orang kampung nak panggil wali. Kemudian dia pun susah hati. Orang tengah ramai, dia pergi kat satu reban ayam, dia bawa ambil satu ayam keluar, dia lari. Orang panggil pencuri. Wah, semua satu kampung dah panggil pencuri, dia letak balik ayam. Besok orang tak panggil dia wali, orang panggil pencuri. Dia itu si pencuri. Hati dia senang. Habis ustaz, orang panggil kita pencuri, nanti orang tu berdosa pula. Ya, itu pada zahirnya. Hakikatnya dia maafkan. Dia senang hati dia. Sebab bila orang panggil kita, dia ni orang alim ah. Dia ni wali ah. Dia ni orang ni baik ah. Tak banyak sikit hati kita akan terasa. Terasa itulah datang nafsu, ujub, syaitan, iblis, na'uzubillah. Sebab itulah selalu kita minta pada Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami. Kami mohon padamu ya Allah dengan kebaikan Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peliharalah hati kami daripada tertipu dan terpedaya dengan diri kami ya Allah. Kami tahu amalan kami tak ada seberat debu pun di hadapan-Mu ya Allah. Bahkan amalan kami banyak yang salah, banyak yang kelemahan, banyak kekurangan. Bahkan amalan kami bercampur dengan riak, ujub dan sum'ah. Ya Tuhan kami ya Allah, Engkau mengetahui sekalian isi hati kami ya Allah. Manusia melihat kami seperti orang yang baik, tapi Engkau saja tahu bagaimana jahatnya diri ini ya Allah. Kami mohon ampun daripada-Mu ya Allah. Ampunlah kami ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunlah amalan-amalan kami yang tak sempurna ya Allah. Kami tahu kami tak pernah ibadat pada-Mu seperti mana yang Kau kehendaki. Kami tak pernah bersyukur pada-Mu dengan hakikat syukur sebenarnya. Kami tak pernah berzikir pada-Mu dengan hakikat zikir sebenarnya. Ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Pimpinlah hati kami untuk jalan kepada-Mu ya Allah. Kami semua akan mati ya Allah. Kami tak mati dalam menjadi maksiat ya Allah.
hidup ini semua akan diakhiri dengan mati ya Allah. Kami mohon perlindungan-Mu ya Allah daripada tertipu dengan hidup ini ya Allah. Berikanlah kami kekuatan jasmani dan rohani untuk menjalani saki-baki umur kami dalam taat padamu ya Allah. Ya Allah, Kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami zahir dan yang batin. Sembuhkanlah penyakit saudara mara kami, keluarga kami, sahabat anda kami dan mereka yang mengikuti pengajian ini maupun dalam masjid ataupun online. Kau sembuhkanlah penyakit-penyakit mereka dan saudara mara mereka semua ya Allah. Ya Allah, Kau angkatkanlah penyakit COVID-19 daripada negara kami dan seluruh dunia ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran dalam menghadapi ujian-Mu ya Allah. Jadikanlah kami redha dengan takdir-Mu dan syukur dengan nikmat-Mu ya Allah. Di antara kami yang lemah Kau kuatkanlah, di antara kami yang sakit Kau sembuhkanlah, di antara kami yang berhutang Kau tunaikanlah, di antara kami yang mempunyai berbagai hajat dunia akhirat Kau kabulkanlah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, marilah sama-sama kita bacakan Fatihah. Semoga dengan berkat Fatihah Allah SWT memberikan kemaafan dan keampunan kepada saudara kita yang baru meninggal dunia yang tak beberapa hari yang lepas, iaitu almarhum Kapten Kasim bin Hajar Maidin ya. Beliau seorang yang baik dan banyak memberikan penginapan kepada para habaib yang datang ke Singapura. Beliau baru meninggal pada hari lepas. Dan demikian juga kita bacakan Fatihah kepada almarhumah isteri saya sendiri yang telah meninggal dunia tahun lepas ya, Hajar Latifah binti Harun. Dan demikian juga kepada kita bacakan Fatihah, semoga Allah berikan keberkahan kepada cucunya Haji Roslan. Haji Roslan ialah pegawai kita di masjid ini. Beliau baru dikurniakan cucu yang bernama Muhammad Fahil bin Muhammad Faizal. Dan semoga Allah Ta'ala berikan kesembuhan kepada anaknya Ustaz Nazih yang bernama Nur Fatimatul Syifa ya, di mana beliau masih dengan keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah ringankannya dan berikan kesembuhan dengan niat yang tersebut. Ala zinati sallallahu ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya tuan-tuan dan puan-puan, pengajian kita malam ini ialah pengajian daripada sesi dakwah di Masjid Al-Istighfar Pasir Ris ya, kepada mereka yang mengikuti online dan juga tuan-tuan dalam masjid. Marilah sama-sama kita membantu masjid kita untuk dapat terus berfungsi menjalankan dakwahnya dengan kita mengisi tabungnya ataupun kita mengisikan dalam akaun yang ada tertera dalam skrin di hadapan kita insya-Allah. Sekian saja daripada saya. Marilah sama-sama kita akhiri baca istighfar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa check out ya. Macam hotel lah, ada check out lah. Check in, check out. Macam Kak Jaya ni.